ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I want to welcome all of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Once again, our God is giving another Sunday morning to come to the presence of the Lord to worship our God in truth and spirit as our forefathers did in the past. Hallelujah. I mean, especially last Sunday, I was myself and my wife, we were not able to come here because we were in London, Canada, and we had a wonderful, blessed meeting. And I just, as the pastor of this church, I want to thank all of you for your sincere prayer. We were able to experience the prayer support. Hallelujah. We had a wonderful, fellowship, and we were wonderful, meeting over there. And I was a little bit concerned about my voice. Hallelujah. Before I go from here, I was deeply concerned about my voice. But by the grace of God, hallelujah, God enabled me because of your prayer and because of God's grace and because of God's support. Praise the Lord. I want to thank my God, and also I want to thank all of you. Those who uphold us in our prayer. In your prayer. Hallelujah. As we are here in the presence of God. Hallelujah. Let's keep on worshiping our God, and also as I am saying the introduction, I want Brother Sabin to come forward, and as we are going to meditate from the word of God. Hallelujah. കർത്താവിൻ്റെതായ സന്നിധിയിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സാവകാശം കർത്താവ് നൽകുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രിയ വത്സാനിയുടേതായ ചേച്ചി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും വിവിധ തരത്തിലുള്ളതായ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെയുമായിരുന്നു കർത്താവ് സഹായിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെതായ കൃപകളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദിയോട് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സോ ഇന്ന് പൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സമയമൊക്കെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമല്ലോ. വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 12, 13, 14 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. Let's turn our attentions to Romans chapter 6, verse 12 to 14. Amen. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. For sin shall not be your master, because you are not under the law but under grace. Amen. Praise the Lord. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളോട് അല്പസമയം ഞാൻ സംസാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം താല്പര്യപ്പെടുന്നതായ വിഷയം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം എന്നുള്ള വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. This morning I wish to talk to you about a life that is committed to God. ആമേൻ. നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദൈനംദിനം നമ്മൾ പോരാട്ടത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരാണ്. Now in our daily life we often experience temptations. ആമേൻ. നമ്മുടെ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ പാപത്തിനും അതുപോലെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനും എതിരായിട്ടുള്ളതായ പോരാട്ടമാണ്. We are involved in a conflict between sin and holiness. നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നാം ഈ ലോകത്തിലാണ് പാപപങ്കിലമായ പാപത്തിൻ്റെതായ അധീനതയിലായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. Even though we are saved, we live in a world of sin. നമുക്ക് നാം ദൈവകൃപയിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം, അതായത് ആശ്വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും. നാം ആയിരിക്കുന്നത് പാപത്തിൻ്റെതായ കൺട്രോളിലല്ല, അധീനതയിലല്ല, പിന്നെയോ കൃപയുടെ അധീനതയിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും. But because we are saved, we know even though we are under the law, we are under God's grace. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ളതായ നിലയിൽ പാപത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിരസിക്കുവാനും പൂർണ്ണമായി
പൂർണ്ണമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ളതായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. But we have the freedom in Christ to stand against the sin but to live in holiness. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹല്ലേലൂയ ക്രിസ്തുവിൻ്റെതായ സന്നിധിയിൽ അങ്ങ് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ജയകരമായ ജീവിതം ഈ പോരാട്ടത്തിൻ മധ്യത്തിൽ നടത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പൽക്കാലത്തെ മെസ്സേജിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. So my message this morning to you is how to lead a victorious Christian life despite these temptations. ഇവിടെ നമുക്ക് റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ആകയാൽ പാപം നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ മോഹങ്ങളെ അനുസരിക്കുമാറ് ഇനി വാഴരുത്. So this is what we read in the 12th verse. Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ളത് പാപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വാഴുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. So the first point to you this morning is do not let sin reign in your body. ആമേൻ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനാൽ രക്ഷ പ്രാപിച്ച രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായ വിശ്വാസികൾക്കാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത്. May I remind you that this is Paul's epistle to those disciples who were saved. എന്നാൽ അവരോട് തന്നെയാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് പാപം ആമേൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വാഴുവാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ന്. And it is to them he is writing, do not allow sin to reign in your body. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. വാഴുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? What does it mean to reign in a body? ആമേൻ. വാഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. To reign means to take control. വാഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരം നടത്തുക എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട്. A reign means an authority. വാഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധിപത്യം നടത്തുക എന്നൊരു അർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ട്. It also means it has a supreme control. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായ നമുക്ക് ഈ പാപപങ്കിലമായ ലോകത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉള്ള ശരീരത്തിന് പാപത്തിൽ നിന്ന് അവൻ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച ദൈവജനം ഇതിനെ അവൻ പാപം ഇനി നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അധികാരം നടത്തുവാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. And what we understand is this body that is mortal that should not be allowed to be reigned by the sin. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം പാപം അല്ലെങ്കിൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ പാപമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സാത്താന്റേതായ നിയന്ത്രണവും പാപവുമായിരുന്നു നമ്മെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. And before we were saved, it is Satan and sin that was ruling over us. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരണം അല്ലെങ്കിൽ വന്നിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത്. And so here is what Paul is saying, that if you were those so in a way before you were saved, now you need to be out of that control. അപ്പോൾ നാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ, നമ്മുടെ ചിന്തകളെ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയ ഒക്കെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പാപമായിരിക്കരുത്. പിന്നെ എന്തായിരിക്കണം? ആമേൻ. ദൈവവചനവും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവുമായിരിക്കണം. So once you are saved, your actions, your thoughts, your desires should be led by God and Christ and the word. നേരത്തെ നാം അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുതൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് റോമർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ അതിലേക്ക് കൊടുക്കരുത്, നിയന്ത്രണം വിട്ടുകൊടുക്കരുത്, അവൻ ആധിപത്യം വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. ഒരു വിധത്തിലും ഒരു തരത്തിലുള്ളതായ പെർമിഷനും അനുവാദവും നിങ്ങളെ നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാപത്തിന് കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. And so here is Paul encouraging us that we do not subject ourselves, do not let sin to reign and take control of our body. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ കൂടെ പറയാറുള്ളതായ ഒരു കാര്യമാണ്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്ന് തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ജീവൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്.
So I have often said this, the day that you were saved, it is better we lost our life. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അല്ലലില്ല, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, നമുക്ക് ഫൈറ്റിംഗ് ഇല്ല, ബാറ്റിൽ ഇല്ല, യുദ്ധമില്ല. ആമേൻ ഉടനെ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകാം. And because after that there is no fight, there is no battle, that immediate moment you are going to be with our Christ. ആമേൻ അങ്ങനെയാണ് ക്രൂശിൽ കിടന്നതായ കള്ളന് സംഭവിച്ചത്. And that is what happened to the thief who was on the cross. അതുവരെയും അദ്ദേഹം കള്ളനായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ആമേൻ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടെ ഓർക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗ്യമുണ്ടായി, നീ ഇന്ന് എന്നോട് കൂടെ പരദീസിൽ ഇരിക്കുമെന്ന്. The thief had this privilege. Christ said to him, today you will be with me in paradise. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായ ദിനം നമ്മുടെ ജീവൻ പോയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഇന്നിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. And we haven't lost our life yet, and therefore we are here this morning. എന്നാൽ അന്ന് മുതൽ നമ്മളൊരു യുദ്ധക്കളത്തിലാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, But from that very day you were saved, you are in a battlefield. എന്നെയും നിങ്ങളെയും എങ്ങനെയെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാറ്റിക്കളയുക എന്നുള്ളതാണ് സാത്താന്റെ പരിപാടി. And Satan is constantly trying to take you away from the presence of Christ. അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിൻ്റെതായ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റി മാറ്റി നിത്യത അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് സാത്താന്റെ പരിപാടി. And Satan is constantly devising plans to separate you from Christ. അപ്പോൾ നമ്മെ ഈ നിലയിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായ ശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. And therefore we must not subject ourselves to this influencing power. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാപജഡത്തിൽ മോഹങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ വികാരങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, പ്രലോഭങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവൻ സാത്താൻ സദാ കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. And we can observe that Satan is constantly through emotions, through sins and relationships trying to bring you under its control. നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായില്ല എങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് നമ്മെ അവന്റെ പൂണിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കൈവശത്തിൽ അവന്റെ അതായത് നിയന്ത്രണത്തിൽ നമ്മെ ആക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. And if we are not careful, in a very little time he is able to bring you under his control. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ ദൈവജനമേ, ഇവിടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത്, ഇനി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ അതുപോലെ പാപത്തിന് വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം, പാപം നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരം നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ നിയന്ത്രണം അവൻ സാത്താന് വിട്ടുകൊടുക്കരുത്, അവൻ പാപത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. മറിച്ച് നാം കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്ക്? ദൈവത്തിന്. So do not let yourself come under the control of sin or Satan, but give yourself to the control of our God. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ജയകരമായി ജീവിതം നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ളതായ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. God has given you a new life you can lead a victorious Christian life. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, എന്നാൽ നാം ചെറിയ നിലയിൽ അതിന് അനുവാദം കൊടുത്താൽ അത് വളർന്ന് വലുതാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. But even if you give an inch, the sin can take complete control. ആമേൻ. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് പാപം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. It comes to a life like a little root. ആമേൻ. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഒരു ചക്കക്കുരു തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. Let us take an example of a seed. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ആ ചക്കയുടേതായ ആ സീഡ് ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് നടക്കാം, നമ്മുടെ പേഴ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ സഞ്ചിയിലൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കാം. പക്ഷേങ്കിൽ ഇതിനെ കൊണ്ട് നട്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മരമായിട്ട് മാറും. Now this jackfruit seed is a little seed so small you can put in your pocket and walk, but if you plant it, it will in a matter of time become a huge tree. ആമേൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് പാപം. അത് വളരുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായ തരത്തിൽ അത് പെരുകി അത് വളരുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധ്യതയുണ്ട്. And this little sin, if you allow it in your life, it will grow and take control over you. ആമേൻ. കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായതായ കാര്യം ഇതാണ്, ആകയാൽ പാപം നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ മോഹങ്ങളെ അനുസരിക്കുമാർ ഇനി വാഴുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. So therefore do not allow sin to reign in your mortal bodies. ആമേൻ. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഹല്ലേലൂയ. ജയിലിൽ കടന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. Let me give you this illustration. Think about a person who's in prison. ആമേൻ. അദ്ദേഹം അനേക വർഷങ്ങൾ ജയിലിലായിരുന്നു.
Now he is in the prison for many years. അവൻ അനേക വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വെളിയിലേക്ക് കടന്നു അതായത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ റിലീസ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനായി. And now after many years he was released from the prison. അദ്ദേഹം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം അതായത് ജയിലിനകത്ത് തന്നെ യൂണിഫോമും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെല്ലിലും ഒക്കെ താമസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കരുതുക. Now imagine this person continues to wear his jail uniform and puts himself into a little room. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ അവസ്ഥ ഒന്ന് മാറ്റിക്കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാജയമാണ്. Now if he is unable to liberate himself to those conditions, it's a failure. ദൈവമേ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. And some of us lead our Christian lives in a similar manner. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. Christ has set us free to have freedom. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാപത്തിൻ്റെതായ യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ ഹല്ലേലൂയ സെല്ലിനകത്ത് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നിലും നിങ്ങളിലും കാണുന്നത്. But some of us continue to be unliberated and live in sin and in sin's form. ഇവിടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്ന അതിനെ വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം അനുവദിക്കരുത്. Paul is telling, do not let it rain in your life. ആമേൻ. രണ്ടാമത് നമുക്ക് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നത് നീതിയുടെ ഉപകരണമായി ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക. And next we read that you must submit yourself as a righteous body for Christ. ആമേൻ. അവിടെ 13ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ അനീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കരുത്, നിങ്ങളെ തന്നെ മരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുമെന്നവരായും നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. In the 13th verse we read, do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to him as instruments of righteousness. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നേരത്തെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. In the 12th verse we read what not to do. എന്നാൽ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. And the 13th verse we read what should we do. നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ ആമേൻ അനീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കരുത്, നിങ്ങളെ തന്നെ മരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരായും നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കണം. What we read is, do not offer your bodies instruments of wickedness, but offer the parts as instruments of righteousness to God. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെതായ അവയവങ്ങളെ സാത്താൻ ഹല്ലേലൂയ പാപം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം പാപത്തിന്റെ ഉപകരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാത്താൻ്റെതായ തന്ത്രം. Now Satan is trying to use instruments, your parts of your bodies, as instruments for wickedness. ആമേൻ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ കൈകൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ കാലുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഹൃദയമെല്ലാം ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് പൽക്കാലം നമ്മൾ ഓർക്കുക ഹല്ലേലൂയ സാത്താന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല, ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലെ ഉപകരണമായിട്ട് കൊടുക്കുവാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം. May we have the desire this morning that our hands, our legs, our soul, our thinking will not be an instrument for Satan, but will be an instrument for God. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് ദൈവവചനം നമ്മെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. The word of God is teaching us that we can offer our bodies, our parts as a service to God. ആമേൻ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോധപൂർവമായ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. We must have a willful, a conscious decision as to how you want to present yourself for God. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയം, നമ്മുടെ വാക്കുകൾ, നമ്മുടെ കഴിവുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും. അത് സാത്താന് വേണ്ടി അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരത്തിൻ്റെതായ അവൻ വഴികൾക്കല്ല, അവൻ കർത്താവിന്റെ വഴിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമുക്കൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കണം. We must have this desire that my time, my talent, my time, everything I will give not for darkness but for our living God. അവൻ നാം മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല നാം ജീവിക്കുന്നത്, നാം കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ഇന്ന് നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ
ഹല്ലേലൂയ, ജീവൻ കൃപയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ടതായ നിത്യജീവൻ നമ്മളിലുണ്ട്. We are not part of the dead, but we are called for life and we have been given eternal life. അവൻ നമ്മുടെ ആ ശരീരത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ശരീരം അവൻ സാത്താൻ ഉള്ളതല്ല, പാപത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല. നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജയകരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്, വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമെന്നുള്ള തീരുമാനം എനിക്കുണ്ടാകണം. As long as Christ lives in us, we must have this decision that I will live for Christ. ആമേൻ. ഞാൻ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ. Let me give you an example here. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വായിക്കുന്നതായ നമ്മുടെ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. There are many of you who play musical instruments here. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ വയലിൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതായ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട്. Now there is also a violin. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ മജു ബ്രദർ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല. I know brother Maju was learning, studying it before. I don't know if he is still doing it. ആമേൻ. ഞാനും ഇത് 1-2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ വായിക്കാനായിട്ട് അത് പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. Even I have tried to learn this a few times. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി അധികം മെനക്കെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തതായ സമയത്ത് ഇതെടുത്ത് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പട്ടി കുറയ്ക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. Now I tried many times, but every time I tried it, it felt like a dog was barking when I played എന്ന് it. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത് പ്ലേ ചെയ്യുവാൻ അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ അപസ്വരം അത് കേൾപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് വയലിൻ എന്ന് Now പറയുന്നത്. violin is such a delicate instrument. If you don't play it well, it's going to make unpleasant അതിന്റെ noises. ബോയും അതിൻ്റെതായ സ്ട്രിങ്ങും കറക്റ്റ് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ, കറക്റ്റായിട്ട് ശരിക്കും അത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപസ്വരമാണ് അതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. If you cannot use the bow and the strings carefully, it's going to be very unpleasant. എന്നാൽ മനോഹരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ ആ വയലിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമായ ഹല്ലേലൂയ വീണ്ടും കരയിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിരിപ്പിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇമോഷനെ ഹല്ലേലൂയ അവൻ പിടിച്ച് ഉലയ്ക്കുന്നതായ നിലയിൽ ഈ വയലിനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്കവിടം കഴിയും. But in the hands of an expert player, this violin can play with your emotions, make you happy and even bring you to tears. അവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതായ ശരീരത്തെ സാത്താന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അതിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വല്ലാത്ത അപസ്വരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, നാം ഇല്ലാതായി മാറും. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഹല്ലേലൂയ പ്രയോജനമുള്ള പാട്ടാക്കി, പ്രയോജനമുള്ള ഗാനമാക്കി, പ്രയോജനമുള്ളതായ ജീവിതമാക്കി മാറ്റുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. In the same manner, if you give your body to Satan, he is going to destroy it. But in the hands of God, he will turn your life into a beautiful song. അവർ ഇന്ന് പൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ ദൈവജനമേ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് ഹല്ലേലൂയ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതായ ഈ കഴിവുകൾ, നമ്മുടെ വാക്കുകൾ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ അവൻ സാത്താന്റേതായ പ്രവർത്തിക്ക് അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതല്ല. വീണ്ടെടുത്ത ദൈവത്തെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും പ്രയോജനമുള്ളതായി മാറും. In the same manner, if we submit our body to our Redeemer God, it will bring for his great use and it will turn our life into a joy. ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതായ കഴിവുകൾ ഹല്ലേലൂയ അവൻ മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുവാൻ, മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതായ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ ദൈവനാമം അതിലൂടെ മഹത്വപ്പെടുവാനിടയാകും. If we can give our talents for God, he will use it to serve and he will use it to save and he will use you and bless you. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കാറുള്ളത് പോലെ ദൈവജനമേ, നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ബോബി ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ വന്നപ്പോൾ, ബോബി നമ്മുടെ ജോയിച്ചാന്റെ മകൻ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ പ്രായമുള്ളവരെ നോക്കിയപ്പോൾ ദേ ആർ ഓഫ് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതം ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ എന്നുള്ളതായ നിലയിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. അതെ, ശരിയാണ്. ആമേൻ. നമ്മളൊരു 40 വയസ്സ് 50 വയസ്സൊക്കെ ആയുമ്പോൾ ഇനി 10 നാളുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മെക്കുറിച്ച് ഒരു തിട്ടവും ഇല്ല നമുക്ക്. One day this
Bobby came and looked at the church and looked at all the old people. Almost- and said, "They're nearly almost done." done, almost done. Yes, almost done. ഓൾമോസ്റ്റ് റൺ ജീവിതങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് പൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒഴിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇനി എത്ര നാൾ നമുക്കുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. എന്നാൽ നമുക്കൊരു തിട്ടമുണ്ടായിരിക്കണം, നമുക്കൊരു നിശ്ചയമുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവിനായി ജീവിക്കും. I don't know how many days we had ahead of us, but let's live with the certainty that if I live, I live for Christ. മൂന്നാമത് പോയിന്റ് എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ളത്, live under grace, not under sin. പാപത്തിന് കീഴിലല്ല, കൃപയ്ക്ക് കീഴിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം. Next point I want to say is not live under sin, but live under grace. നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിനല്ല, 14ാമത്തെ വാക്യം, നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിനല്ല കൃപയ്ക്കത്തെ അധീനരാകയാൽ പാപം നിങ്ങളുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ലല്ലോ. Verse 14, for sin shall not be your master, because you are not under law but under grace. ആമേൻ. അവിടെ പറയുന്നത് പാപത്തിന് ഇനി നമ്മുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം അധികാരമില്ല എന്നാണ്. What it says is that sin does not have authority over you. ആമേൻ. നാം ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ആമേൻ ശരീരങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ, If we give ourselves to God, നാം ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ കഴിവുകളെ സമർപ്പിച്ചാൽ, if we give our talents to God, ആമേൻ, നമ്മളെ സർവസ്വവും നമ്മുടെ കർത്താവിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ, if we consecrate ourselves entirely to God, ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായ കാര്യം, പാപത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മേൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു വിധത്തിലും കഴിയില്ല. what word says the sin does not have any power over you. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ നാം ഹല്ലേലൂയ പ്രമാണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രമാണത്തിന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് നാം ആയിരിക്കുന്നത് കൃപയുടെ അധീനതയിലാണ്, കൃപയുടേതായ ഹല്ലേലൂയ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. കൃപ നമ്മെ പൂർണ്ണമായും രക്ഷിക്കും. For we were under the law, but now we are under the grace. And if we're under the grace, God will save us. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദിവസങ്ങൾ ദൈവമേ, നാം ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവമേ ഹല്ലേലൂയ, എന്നെ ദിനവും അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പരിപാലിക്കണമേ എന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. Let this be our prayer. God, every day, let me live in your grace. ആമേൻ. ആമേൻ. ഒരു തള്ളക്കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവൻ ചിറകിടയിൽ അവൻ അണയ്ക്കുന്നത് പോലെ പരിപാലിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതായിരിക്കണം. കർത്താവേ, ആ കൃപയുടേതായ ചിറകിന്റെ മറവിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറിയുള്ള ജീവിതം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. As a hen covers a chicken under its wings, let us pray, God, cover me under your wings. ആമേൻ. നാം കൃപയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് സാത്താൻ മുമ്പ് ദൂരത്ത് നിന്ന് ആമേൻ കാണുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഹല്ലേലൂയ അവന് സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ കഴിയില്ല. If we are under grace, Satan can only see you, but he cannot come even near you. ആമേൻ. ഇന്ന് പൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ ദൈവജനമേ, ഹല്ലേലൂയ, നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം. കർത്താവേ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നെ മുറ്റുമായി ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഹല്ലേലൂയ, എന്റെ വാക്ക്, എന്റെ സംസാരം, എന്റെ ചിന്ത, എന്റെ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്ക് അധീനതയിലായിരിക്കാൻ എന്നെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിധത്തിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമേ എന്ന് എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും? How many of us can pray this morning, Lord, I bring myself to you, and under your grace, my words, my actions, Lord, you direct it. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. കുറവുകൾ ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചെന്ന് വന്നേക്കാം. We might have many fallings. ആമേൻ. എന്നാൽ നമ്മെ കുറവുകൾ പരിഹരിച്ച് പിന്നെയും ഉയർത്തി കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു സ്വർഗീയ പിതാവാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. Our heavenly Father can help you overcome and lead you by his hand. ഒരു വിധത്തിലും ഞാനും നിങ്ങളും വഴിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ എന്റെ കർത്താവ് അനുവദിക്കയില്ല. He will not let you go astray. ആമേൻ. എന്നിലും നിങ്ങളിലും നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളോളം തികയ്ക്കുവാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ്. He who began the good work in you is faithful to take it to the end. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പൽക്കാലം ദൈവകൃപയിലേക്ക് കർത്താവ് എന്നെ എപ്പോഴും
സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. May we pray sincerely, Lord, keep me in your grace. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.